आकाशवाणी संवाद पढ़ुछन्ते चंदन घोष। मुख्य संवाद सोल लीडरशिप कनक्लेव को आसंता काली नुआदिल्ली ठारे उद्घाटन करिवे प्रधानमंत्री। गत दशंधि रे उत्तर पूर्वांचल राज्यगुड़िकर 10,000 ऊर्ध्व युवक युवती अस्त्रशस्त्र त्याग करी मुख्य स्रोत सामिल होइचंती कहिले स्वराष्ट्र मंत्री। दिल्ली मुख्यमंत्री भावे आज शपथ नेले रेखा गुप्ता। 3 दिनिया भारत गस्तरे आसी आज नुआदिल्ली रे पहुंचिले भूटान प्रधानमंत्री। एवं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगितार आजिकार मैच रे भारत सम्मुख में 229 रन विजय लक्ष्य धार्य करिछि बांग्लादेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता काली नुआदिल्ली ठारे सोल लीडरशिप सम्मेलन को उद्घाटन करिवे। भारत मंडपम ठारे एही सम्मेलनीर प्रथम संस्करण आसंता काली आरंभ हेबो। एथिरे सम्मानित अतिथि भावे भूटान प्रधानमंत्री दैशो शेरिंग तोब्गे जोगदे संबोधन करिवार कार्यसूची रहिछि। राजनीति, क्रीड़ा, कला और गणमाध्यम, सार्वजनिक नीति, व्यवसाय और सामाजिक क्षेत्र भली विभिन्न क्षेत्र में एही सम्मेलन में मत विनिमय कराजिबो। 2014 मसीहा परठारु देशर उत्तर पूर्वांचल राज्यगुड़िकरे प्राय 10,500 युवक युवती अस्त्रशस्त्र त्याग करी समाजर मुख्य स्रोत में सामिल होइचंती बोली स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह कहिचंती। आज नुआदिल्ली ठारे आसाम राइफल्स एवं उत्तर पूर्वांचल सामाजिक कल्याण संगठन पक्षरु मिलित भावे आयोजित यूनिटी उत्सव एक स्वर एक देश रे उद्बोधन दे स्वराष्ट्र मंत्री यह कहिचंती। श्री शाह कहिचंती देशर उत्तर पूर्वांचल राज्यगुड़िकु अष्टलक्ष्मीर मान्यता दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एहार एक नूतन परिचय सृष्टि करि पारिछंती। अर्थनीति एवं सांस्कृतिक विकास ठारू आरंभ करी क्रीड़ा, शिक्षा, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र समेत उत्तर पूर्वांचल प्रत्येक क्षेत्र में युववर्गों लगी अभूतपूर्व सुजोग सृष्टि करा जायछि बोली स्वराष्ट्र मंत्री मत व्यक्त करिसेंती। प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट को अष्टलक्ष्मी के रूप में पूरे भारत में प्रसिद्ध करने का काम किया है। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य भारत को हर तरह से समृद्ध करने के लिए सक्षम है, चाहे आर्थिक विकास हो, चाहे सांस्कृतिक विकास हो, चाहे देश की सुरक्षा हो, चाहे खेल हो, चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो। हर जगह नॉर्थ ईस्ट के युवाओं के लिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज पड़ी हैं। दिल्लीर मुख्यमंत्री भावे रेखा गुप्ता आज शपथ ग्रहण करिसेंती। रामलीला मैदान ठारे अनुष्ठित एक स्वतंत्र समारोह में दिल्लीर उपराज्यपाल VK सक्सेना श्रीमती गुप्ता को पद और गोपनीयतार शपथपाठ कराइछंती। शपथ नेबा परे श्रीमती गुप्ता दिल्ली सचिवालय जाई निजर दायित्व ग्रहण करिछंती। सेठारे दिल्ली मुख्य शासन सचिव धर्मेंद्र कुमार समेत बहु वरिष्ठ अधिकारी तांको स्वागत जणाइथिले। मुख्यमंत्री भावे दायित्व नेबा परे गणमाध्यम को निज प्रतिक्रिया दे श्रीमती गुप्ता कहिछंती एक विकसित दिल्ली मिशन लक्ष्य हासिल दिगरे तांको सरकार निरंतर प्रयास जारी रखिबे। परे दिल्लीर बहु सांसद और विधायक श्रीमती गुप्ता को भेटी अभिनंदन जणाइछंती। आज शपथ ग्रहण उत्सव में 6 जन कैबिनेट मंत्री शपथ नहीं। सेमाने हेले परवेश साहिब सिंह, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंदर इंदिरा सिंह, कपिल मिश्रा एवं पंकज कुमार सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह, प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत केंद्र मंत्री माने एही शपथ ग्रहण उत्सव में उपस्थित थिले। एतद व्यतीत विभिन्न राज्यर मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री माने मध्य एथिरे अंशग्रहण करथिले। रेखा गुप्ता दिल्लीर चतुर्थ तथा बीजेपी पक्षरु द्वितीय महिला मुख्यमंत्री होइचंती। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित एवं आतिशिंक परे श्रीमती गुप्ता दिल्लीर चतुर्थ महिला मुख्यमंत्री भावे दायित्व नेइछंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्लीर नूतन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को अभिनंदन जणाइछंती। सामाजिक गणमाध्यम रे पोस्ट करी श्री मोदी कहिसंती श्रीमती गुप्ता राजनीतिर तृणमूल स्तररू आसी महाविद्यालय, राज्यस्तरीय संगठन एवं पौर संस्था स्तर में काउंसिलर भावे सफलतार सह निजर दायित्व तुलाइछंती। शेषरे विधायक भावे निर्वाचित होई दिल्लीर मुख्यमंत्री भावे दायित्व ग्रहण करिसेंती। दिल्लीर विकास दिगरे श्रीमती गुप्ता निष्ठार सह प्रचेष्टा जारी रखिबे बोली प्रधानमंत्री आशा व्यक्त करिसेंती। एहा छडा प्रधानमंत्री श्री मोदी आज शपथ नेइथिबा दिल्लीर 6 जन नूतन कैबिनेट मंत्री को मध्य अभिनंदन जणाइछंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिजोराम राज्य प्रतिष्ठा दिवस अवसर में राज्यवासी को अभिनंदन जणाइछंती। सामाजिक गणमाध्यम रे पोस्ट करी श्री मोदी कहिसंती एही चलचंचल राज्यटी निजर भौगोलिक स्थिति, प्राचीन परंपरा एवं राज्यवासी सौहार्दपूर्ण संपर्क लगी बेस परिचित।
ମିଜୋରାମର ସଂସ୍କୃତିରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ସଦ୍ଭାବ ମିଳିତ ଭାବେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମିଜୋରାମ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ସହିତ ସଫଳତାର ଉଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ବୋଲି ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଭୁଟାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୟାସୋ ସେରିଂ ତୋବଗେ ଏକ 3 ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ତୋବଗେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ସୋଲ୍ ଲିଡରସିପ୍ କନକ୍ଲେଭ୍ରେ ଶ୍ରୀ ତୋବଗେ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତ ଫଳରେ ଭାରତ ଓ ଭୁଟାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ ହେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର G20 ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବା ଲାଗି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କର ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗଦାନ ଦ୍ୱାରା G20 ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସହ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଏଥିସହିତ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଞ୍ଚରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ସାଉଥ୍ର ସ୍ୱରକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବାରେ ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେବ। ଏହି ବୈଠକ ଅବସରରେ ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର ଆଜି ତାଙ୍କର ବ୍ରାଜିଲ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ମାଉରୋ ଭିରାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ସମ୍ପର୍କ ସମେତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର ତାଙ୍କର ସିଙ୍ଗାପୁର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଭିଭିଆନ୍ ବାଲକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ଆଲୋଚନା କରି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ମତ ବିନିମୟ କରିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବ୍ୟାପାର ଓ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରୋନାଲ୍ଡ ଲାମୋଲାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଶ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶର ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସ୍ତରୀୟ 55ତମ ବୈଠକ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ସୀମା ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ, ସୀମାପାର ଅପରାଧ ଓ ଚୋରା କାରବାର ରୋକିବା ସହିତ ସୀମା ନିକଟରେ ବାଡ଼ ତିଆରି କରିବା ଭଳି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଭାରତର ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦଲଜିତ ସିଂ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶର ମେଜର ଜେନେରାଲ ମହମ୍ମଦ ଆଶ୍ରାଫୁ ଜାମନ ସିଦ୍ଦିକି ନିଜ ନିଜ ଦେଶର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଏନ୍ଡିଏ ଶାସିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଏକ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, ରାଜନାଥ ସିଂ ଓ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ୍, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେ ଓ ଅଜିତ ପାୱାର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପବନ କଲ୍ୟାଣ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ, ରାଜସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଜନଲାଲ ଶର୍ମା, ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଶବ ପ୍ରସାଦ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିହାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ସିହ୍ନା ପ୍ରମୁଖ ଏହି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲର 4 ଜଣ ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଗତକାଲି ହମାସ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରୀ ଭାବେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମୃତକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ। ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ଗତ ମାସ 19 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 28 ଜଣ ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତ ଆଜିଠାରୁ ତାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଜି ଦୁବାଇଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତ ସମ୍ମୁଖରେ 229 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ବାଂଲାଦେଶ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 50 ଓଭରରୁ 49 ଓଭର ଓ 4ଟି ବଲ୍ରେ 228 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ତୌହିଦ ହୃଦୟ 118ଟି ବଲ୍ରୁ ସର୍ବାଧିକ 100 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଜାକର ଅଲ୍ଲୀ 68 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ମହମ୍ମଦ ସାମି ସର୍ବାଧିକ 5ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ହର୍ଷିତ ରାଣା 3ଟି ଓ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବାଦଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ 9 ଓଭରରେ କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ନ ହରାଇ 65 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ଦୁବାଇଠାରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ସୋଲ୍ ଲିଡରସିପ୍ କନକ୍ଲେଭ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଗତ ଦଶନ୍ଧିରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି କହିଲେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଆଜି ଶପଥ ନେଲେ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ଏବଂ ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆଜିକାର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ସମ୍ମୁଖରେ 229 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ବାଂଲାଦେଶ।
ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା। ଅଧିକ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ newsonair.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏୟାର ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ।